I'm really happy with the results. I didn't expect anything from this race, just to finish it, and it turned out that I was doing a very good result for me, and I was very happy about it. How are you satisfied with the whole organization, food, accommodation? The whole experience is amazing. The food is great. The hotels, everything is very good, and it's a very amazing experience for me. Beside the competition, what do you enjoy the most here? I think my friends and our group and all the experience, and to see other people from different countries and to race here, it's amazing, everything. Have you tried maybe some local food? What? Have you tried maybe some local food? Not really, we just ate the food that we have in the hotel. Yes. Did you experience any cultural shock compared to Europe? Not a lot, but what we experienced was very great. Okay, when you go back to your country, and what would you tell your family and friends how was here? I would tell them that it was amazing, and I love to do it again, and I'm very happy that I have this experience and the chance to do this. How do you rate your experience of this Olympic festival? Very good. I'm very impressed of this Olympics. We have very challenging games, hard teams, just like the Eurobasket that we're going to compete in, and I like it very much. It's a very good experience. What was maybe, how are you satisfied first of all with the whole organization, the accommodation, what's everything? The food is very well. Everything. Hotels are good. Competition is highest level in Europe. Everything is perfect here. Have you tried maybe some local food? So what? Local food? Local food? No. No, really. No, we have. No, yeah. What was your biggest cultural shock when you came here compared to your country? Well, I don't think we really had a culture shock. No, we didn't really have any. Yeah, I'm pretty close. I've been here a few times, so I'm not, What would you tell to your friends and family when you go to your home country? How was here this time? Very good experience. I like the people, the culture. Everything is very good here. I'm having a great time making new friends, and it's so awesome that as in my age I have a small experience of Olympics and all the values of Olympics. How are you satisfied with the organization? I really like the food because we have the good restaurant, but sometimes there's no transport, but we can manage that all. Have you tried maybe some local food? What? Have you tried some local food maybe? No, I haven't tried local food, but the watermelon is so good here. What was your biggest cultural shock like compared to your country? Like the people driving the motorcycles without helmets, that was like crazy for me, and all the safety, it's just like they live their own lives free. Okay, when you go home, and what will you tell to your friends and family? How was your festival? I would tell that there was hot and everything was good and I got great experience. Дел си от волонтери на фестивалот. Како го гледаш целокупното ово искуство? Вакво нешто до сега мислам дека прв пат се организира во Куманово. За сега организацијата мислам дека е на солидно ниво и ваква манифестација мислам дека до сега немало и е една од манифестациите што мислам дека ќе го представи градот на некое повисоко ниво. Има доста волонтери кои се задолжени за двете сали. Една е спортската сала која што се отвори сега пред неколку дена, а друга се втората група на волонтери кои што се во економската сала со женската репрезентација. Благодарам пред све, сакам да кажам да, треба поголема организација пред се, ама се снаоѓаме затоа што навистина не е мило да нешто што се случува нешто вакво во нашиот град, баш во Куманово, така да се обидуваме да биде се во најдобар ред. Така да во функција имаме моментално две сали кои што работат и за тренинзи и за надпревари. Спортската сала од која што е наменета за машките, а женската Перо Наков салата која е наменета за женски. Исто така таму се одиваат и тренинзите. Вие како
Дали сте сложени да сите екипи колку волонтери имат? Од прилика имаме некои над 80 волонтери кои сите се ангажирани. Дел од волонтерите се вклучени во организација, кој што сме, например, јас за фан зоната, кај што, например, секој ден од прилика имаме некои журки, рекреации за олимпиците, каде што може да го посетат градскиот базен, отворениот градскиот базен, каде што таму секоја вечер се собираме, имаме пинг-понг, флипери, такви работи. Така да сите олимпици, волонтери, сите се погрижени за згрижени за најдобар. Добро, тоа е многу лошо беше. Еве утре завршува официјално младинската олимпијада, како се покажа Куманово како догаѓај? Па и сами може да забележите од сите наши учесници, наши волонтери, луѓе кои присуствуваа, ниту од те нема, да не кажам, негативен коментар, сите се пресретни, добро уживавме, Куманово покажа и докажа дека секогаш може да биде на високо ниво од аспект на организација па се до делот на волонтери. Така да многу сум благодарен на сите што учествуваа, што дадаа свој допринос, посебно до градоначалникот, до МВР Куманово и до волонтерите со целиот транспорт кој го организиравме заедно. Колку волонтери беа вклучени во целиот процес и која беше впрочем нивната задача, освен да асистираат на самите? Така, значи ние почнавме со бројка од 60 луѓе, завршивме до бројка од 120 луѓе. Секој од нив има одедени работни обврски, некои од нив беа заедно да бидат со екипите кои беа наши учесници, други беа за давање на возен ред, трети беа давање на вода, четврти беа давање за помош при храна. Така да имавме многу обврски, што во еден сегмент мислам дека бевме мал град. Имаше два помали инциденти кои се случија надвор од предвидената целокупна програма, а как спортистите се послабо повредени? Точно така, имавме еден инцидент кој беше надвор од градот, надвор од целата рута. Децата за жал сакале да го експлорат, да направат, да го истражат нашиот град. Надвор од границите се случила несреќа која за среќа е многу минорна. За жал некои медиуми изјавува, да не бидам пристрасен, неубави коментари, децата се во добра кондиција, вчера беа и присуствуваа на надпреварите во велосипедизам, каде тие самите треба да учествуваат, така да незгодата се случила. Добра вест е што и возачот кој ги удрил веднаш им приступил, им дал прва помош, го до брза помош, на сите се само гребнатени. Така да тоа е фейк ньюс, како ние што сакаме да го наречеме, за да имаат поголема видливост и поголема гледност. За прв пат доаѓам на настанот, бев на годишен одмор и да ви кажам дека не знам кој ден е поред, меѓутоа сум воодушевена од атмосферата и од целиот изглед на спортската сала. Слушнав коментари и од наши кумановци кои се моментално волонтери. Им се допаѓа дружбата, сакат, посакуваат повеќе вакви настани да се случуваат во Куманово. Мислам дека им е забавно и со странските делегации и учесници тука што се. И во секој случај оваа олимпијада што се организира во нашата општина е добробит за сите нас, особено за младите, за да видат всушност што има се надвор и да споделат некои искуства.